الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كل الشاعر، هذا بيت أذكره من شعر حماسة: تعيرنا أن قليل عديدنا وما بالنا وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. احنا في مجموعة صغيرة بس البركة في القليل إن شاء الله. Donc on va traiter Inch'Allah. Je vais essayer de panacher un peu entre l'arabe et le français, je ne sais pas. Est-ce que je dois faire plus de français ou plus d'arabe en ciao. اللي ما فهموش فرنساوية الناس الكل تفهم فرنساوية هكذا باش نربحوا الوقت pour des raisons d'optimisation. Parce que si je dois m'exprimer en arabe ensuite je traduis en français ce que je dis en arabe, on va diviser le temps par deux. Sinon, si je me produis dans une seule langue, l'arabe ou le français, on va optimiser, on va utiliser l'entièreté du temps. C'est à vous de voir. لغة القرآن إن شاء الله. جزاك الله خير. Alors, je vais annoncer en arabe. Voilà. J'avais un conspect, mais je ne l'ai plus. Pas grave, donc on va improviser, Inch'Allah. Donc, je vais, si vous voulez, dire un résumé en langue arabe, mais après quoi je développerai en français, Inch'Allah. Agda. Agda bashna. كنت قد تلوت على مسامعكم في الركعة الثانية آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات يذكرنا رب العالمين بوظائف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قلت يبين وما قلت يعرف، لأن التعريف كما يقول العلماء راح نتكلم عن الجن، هم صفونا والله راح نتكلم عن الجن. النقطة الثانية فيقول التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، يجمع كل العناصر المكونة للشيء الذي نعرفه، مانعا أن يمنع من دخول عناصر أجنبية عن الشيء المعرف. لأن هنا لسنا بصدد التعريف، إنما هو ذكر خصائص. C'est la caractérisation de la mission du prophète. ذكر خصائص النبي، خصائص وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مسألتان مختلفتان. خصائص النبي شيء يبدأ بها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذه كلها خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ينتقل إلى ذكر خصائص الرسالة: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، من خصائص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. كل مسألة يا إخوة بإمكاننا أن نقف عندها بدون مبالغة ساعات وساعات، لأنه
تعريف الأمر بالمعروف، ما هو المعروف، تعريف المنكر، ما معنى المنكر، ثم تبسيط وتوضيح مسائل تتعلق بالأمر وبالنهي لما نتفق على تحديد معنى المعروف، تحديد معنى المنكر. هذه مسائل يعني تحتاج إلى كلام طويل، ربما تتاح لنا الفرصة لنتذاكر فيها إن شاء الله. أنا قاعد نعرض في روحي لمحاضرات أخرى إن شاء الله. يحل لهم الطيبات، أيضا تعريف الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ما هو الخبيث. وهذه كلها مسائل تبدأ من لدن الأسس الفلسفية العقدية إلى أن تتفرع على مناحي الحياة، أمرا ونهيا وحلالا وحراما. والخصيصة الثالثة، لا troisième caractéristique، هي يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أنا نحب أقف وقفة عند هذه الخصيصة الثالثة، لأنه لا يمكن أن نتناول الخصائص الثلاثة. ولما نتكلم عن الخصائص أيها الأخوة، هذه مسألة مهمة، نتهرب من التعريف، لأنه ما يجينيش واحد يقول لي ذكرت آية أخرى تعريف يخالف هذا التعريف. أنا ما قلت تعريف، أنا قلت خصائص. إذا بإمكانك أن تجد في آيات أخرى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه خصائص أخرى، لأنه لو كان نقول تعريف تقول لي هاو كاين تعريف آخر يخالف هذا التعريف. إذا نحن نتكلم عن خصائص، الخصائص يمكن أن نجدها متناثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. Donc je traduis cette introduction. Donc nous proposons aujourd'hui, Inch'Allah, de nous entretenir sur cette thématique de la liberté, comment le Coran, la Sainte Écriture coranique, a libéré l'homme de toutes sortes de chaînes, de fer, de carcans, de jougs, de tyrannie, de quelque ordre que ce soit. On parle très peu de l'islam libérateur, on parle de l'islam qui enjoint, l'islam taklif, qui nous demande de faire des choses, de ne pas faire des choses, mais très rarement où les musulmans parlent de la liberté, de la capacité coranique à libérer les consciences, les esprits, les comportements de l'être humain. C'est une thématique très importante. On la retrouve dans le Coran. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les trois caractéristiques qui caractérisent la mission du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, après la première qui consiste en ceci de commander le convenable. Souvent on dit le bien, mais le bien c'est le convenable, al-ma'rouf, ou ce qui est reconnu comme tel par l'ensemble des consciences normalement constituées. Al-ma'rouf, ta'rifuhu al-fitra. Al-munkar, c'est le mal, non, c'est le blâmable, le munkar. Parce que le mal, on est dans la subjectivité, dans l'intraculturel, c'est entre nous. On ne peut pas parler de ça à un non-musulman. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le Coran Karim, ce n'est pas un livre destiné à l'adresse des Arabes ou des musulmans, il est à l'adresse de l'homme. Allah, le créateur de l'homme, s'adresse directement à l'homme sans intermédiaire aucun. La spécificité de l'islam, s'il y en a une, si on veut agencer par ordre d'importance, le fait d'avoir des intermédiaires entre Allah et l'homme. C'est une caractéristique islamique. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsque les serviteurs t'interrogent à mon sujet, il n'y a même pas dit. Parce que
dit, ça nécessite un intermédiaire qui transmet, n'est-ce pas, la communication entre l'homme et Allah. Il n'y a pas dit, mais quand je qul inni qari. عودوا الآية أو الشيخ عبد العزيز حافظ لكتاب الله يصلح لنا إن شاء الله إذا غلطنا. وإذا سألك عبادي عني ما كانش قل فإني قريب. Par ailleurs on trouve قل يسألونك عن النساء قل يستفتونك في النساء قل يسألونك عن اليتامى قل. Partout, à chaque fois il y a يستفتونك يسألونك, il y a toujours قل, réponds-leur. Mais là, en l'occurrence, exceptionnelle, il n'y a pas de qul, parce qu'il s'agit d'une relation intime entre Allah et ses hommes. Il n'y a pas de qul. Donc, même le prophète s'éclipse, il s'écarte, alayhi salatu wassalam. Voilà, donc, comment j'en suis arrivé à parler de cette notion. Donc, je parlais de cette liberté. Donc j'étais en train de vous entretenir sur la troisième caractéristique citée par ce verset coranique. Yada'u anhum, il les assouplit, il les allège d'un fardeau, israhum, un carcan. إسرهم والأغلال الأغلال هي les fers, les chaînes والأغلال التي كانت عليها. Donc le Coran, il nous dit que parmi les volets de la mission prophétique alayhi salatu wassalam, c'est de libérer, d'affranchir l'homme de toutes sortes de chaînes et de fers. C'est à nous de construire cette théologie de la libération telle qu'elle existe chez les chrétiens, chez nous aussi, elle existe, mais avec des textes immunisés contre toute falsification. Ce n'est pas de l'ordre de la philosophie, ce n'est pas de l'ordre de وهذه مشكلتنا مصيبتنا أيها الإخوة والله العظيم نعمة حولناها إلى نقمة. L'autre, le chrétien par exemple, qui souffre, le pauvre, qui peine à avoir des textes saints, qui n'ont pas été touchés par l'amnésie, l'omission des hommes, la falsification, l'érosion. Mais cette carence, cette pénurie, ce manque de textes les a incités à faire le bon usage de leur intelligence. Et ils ont produit, masha'Allah, une littérature abondante. Masha, extraordinaire. Wahna, subhanallah, les Rabb al-Alamin subhanahu wa ta'ala nous a doté d'un livre. C'est la dernière mise à jour de la révélation. Il n'apporte normalement rien de nouveau, sinon corroborer, consolider les fondamentaux, les universaux que Allah a révélés aux prophètes et messagers qui ont précédé Muhammad et apporter un certain nombre d'éléments pour rompre toute connexion entre l'homme et la tutelle céleste. C'est libérer l'homme de toute tutelle. Et nous, l'islam, il n'y a pas de prophète après Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah a jugé que l'humanité a atteint un certain degré de maturité. Donc, il a jugé que c'était le moment ou jamais de lui faire confiance et de la doter de l'ultime mise à jour de cette révélation. C'est la dernière mise à jour, l'ultime mise à jour. Et il a, subhanahu wa ta'ala, immunisé son livre, le Coran al-Karim, la Sainte Écriture coranique, parce qu'il a décidé, contrairement au livre précédent, il a décidé qu'elle soit la dernière, l'ultime. Voilà, il l'a immunisé, protégé contre toute falsification. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre sur toi le rappel coranique, parenthèse, et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de le protéger, de l'immuniser contre toute tentative de falsification. Et cette dotation, nous, on l'a transformée en niqma, en calamité, en problème, parce qu'on dit, oh, le Coran, il contient tout.
l'autre, il découvre Al-Qur'an, mashallah, Al-Qur'an, mashallah. Je suis allé faire le Hajj d'il y a 3 ans, et mashallah, dès que tu arrives, les associations qui s'occupent du miracle coranique, et Ajaz al-Ilmi, donc les associations de la paresse et de la fainéantise, au lieu d'investir de l'argent pour être dans la recherche scientifique, dans la découverte, c'est la fainéantise, c'est la paresse. On attend, on est aux aguets, et dès que l'autre découvre quelque chose, c'est dans le Coran d'il y a 14 siècles, machin, et cet état d'esprit flegmatique, paresseux, a pris le dessus sur la manière de penser des musulmans. Et ce qui était censé être une ni'ma, une faveur divine, on a réussi, par notre génie, entre parenthèses, entre guillemets, à le transformer en une ni'ma, en un problème. Voilà. Et donc, on n'a pas développé une littérature concernant la liberté, par exemple, la théologie de la libération telle qu'elle existe chez les autres, plein de pans et de segments de la pensée contemporaine. Les musulmans sont absents parce qu'on a le Coran. Alors que le Coran est censé nous stimuler, nous provoquer, pas nous inviter à la paresse. J'avais déjà à peine 25 ans lorsque j'ai fait des statistiques avant l'informatique, comme ça manuellement, à une revue de Jabhat Tahrif al-Wahda, et j'ai recensé plus du tiers du Coran al-Karim qui tourne autour des activités mentales, de l'intelligence, des activités de la raison, plus du tiers du Coran. L'aql, le fikr, le lub, donc une invitation par le Coran en non-stop dans toutes les sourates qui invitent l'homme à faire le bon usage de son intelligence. Le Coran n'est pas un livre de physique ou de mathématiques qui vient se substituer à notre intelligence, à notre raison. Loin s'en faut. C'est vrai que le Coran, en tant que livre d'éthique, de morale, de guidance, révélé par Allah, il se peut qu'il contienne des croisements avec des vérités scientifiques, parce que le créateur, Allah de l'univers, c'est lui-même le révélateur du Coran. Donc, ya'lamu sirr anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard. Donc, celui qui a fait descendre le Coran, qui l'a révélé, c'est celui qui connaît le mystère des cieux et de la terre. Donc il n'est pas exclu qu'on trouve ces recoupements, et c'est censé nous apaiser, nous mettre en confiance, mais de là à nous apprendre la paresse et de dire que le Coran al-Karim c'est fi riyadiyat, qui contient les mathématiques, la physique, l'astronomie, c'est détourner le Coran al-Karim de ses objectifs, de ses ultimités, de ses finalités. Voilà, c'est très important de le... Voilà, et là, il s'agit de parler justement de cette notion de théologie de la libération à travers ce verset et d'autres versets coraniques. Très rapidement, après, je pense qu'il serait plus intéressant de continuer le cours sur le mode de l'interactivité, pour mieux répondre à vos besoins, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je vais commencer par 2 notions. Après, si on aura le temps, parce que ce cours, je l'ai fait sous forme d'émission radio à Marseille, et donc déjà, j'en suis presque à la 10e émission. Donc, c'est dire que les chaînes qui nous freinent dans notre élan, qui nous clouent à même le sol, comme je disais tout à l'heure dans khutbah de Jumu'ah, في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Les versets sont censés nous élever, nous libérer de cette pesanteur, de
ce poids, de ses jougs, de ses fers, mais l'homme a choisi la dépendance, a choisi d'être l'esclave d'un certain nombre de passions, de pulsions et de besoins. Donc je vais commencer par l'idée du libre arbitre et de la prédétermination, masalat al-qada wal-qadar, mais de manière accessible, on ne va pas philosopher parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le livre saint, le Coran Karim, il nous a donné un très grand nombre d'éléments pour voir juste et pour voir clair. De toute façon, philosophiquement, c'est quasiment une problématique insoluble. Mais le Coran Karim ne prétend pas résoudre l'aspect philosophique de la question, mais l'aspect pratique, l'aspect concret. C'est ça le plus important. Hal al-insan mukhayyarun am musayyar. Parce que les gens qui optent inconsciemment pour l'idée de la prédétermination, l'insan mujbar, wallah hur fi kull ma ya'mal, wal insan wa hurriyat rabbul alamin subhanahu wa ta'ala تتضاءل وتنقص أمامها حرية الإنسان. هذه فكرة فلسفية خاطئة، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا باللي الله تعالى حر في تصرفاته، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. مشيئة الله هي القاهرة، نحن نريد والله يريد ولا يكون إلا ما يريد الله. لكن هذا النظر إلى جملة مواصفات المولى سبحانه وتعالى، مواصفات الجلال كما تسمى، لا يجوز أن تحجب عنا مجموعة أخرى من صفات الله تعالى، هي صفات الجمال اللي فيها الحكمة وفيها الرحمة وغيرها من المواصفات، لأنه أسماء الله تؤخذ جميعا، لا ننتقي منها. وعلى هذيك في الجمعة قلت معرفة الله هي أساس كل سلوك، لا يمكن أن نسلك إلى الله سبحانه وتعالى إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. Donc cette notion de libre arbitre, elle est fondamentale dans la littérature musulmane. Cette notion du libre arbitre est fondamentale en islam. On ne pourra pas parler de responsabilité de l'homme devant Allah s'il n'y a pas liberté, s'il n'y a pas libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala nous saurait nous tenir pour responsables si au préalable il ne nous donne pas suffisamment de liberté pour élaborer des choix, pour décider, pour produire des comportements et des conduites. Istahil annu alqahu fil yammi wa qala lahu iyyaka an tabtalla. Donc il le jette en plein rivière et il lui dit gare à toi de te mouiller. Donc Allah ne saurait nous tenir responsables pour des actes que nous n'avons pas choisis. Ça ne sied pas, ça ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la clémence, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute responsabilité doit être liée à la liberté. C'est fondamental. Après, il faut juste essayer de comprendre le sens de mashi'at Allah subhanahu wa ta'ala. D'aucuns comprennent mashi'at Allah, la volonté d'Allah, comme une contrainte qui agit sur l'action de l'homme. C'est pas vrai. Mashi'at Allah, nous expliquait notre cheikh Mohammed Ghazali rahimahullah intelligemment et brillamment, il nous disait Mashi'at Allah, c'est ce réseau de asbab, de cause à effet que Allah
a conçu, a réalisé pour que l'homme vive au sein de ce réseau. Le réseau physique, la notion de cause et effet, l'oxygène est indispensable pour qu'il y ait feu, par exemple. Donc un certain nombre de lois physiques, un certain nombre de lois psychologiques, mentales, et Mashi'at Allah, elle est incarnée, exprimée par tous ces réseaux de lois. Et l'homme qui compose avec ces lois, par exemple, il fait des choix, il choisit tariq al-hidayah, liman sha'a minkum yastaqim. Donc, s'il fait ce choix, il est dans cette mashi'a. S'il fait un autre choix, il ne sort pas de mashi'at Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bien dans les choix moraux, éthiques, que dans la vie tout court. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, vous connaissez cette petite histoire, il était avec son armée et avec lui, son bras droit, Ubayda Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah, un grand homme de foi, d'intelligence et d'engagement, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et Omar voulait s'introduire dans le Sham. Sham, c'est la Syrie d'aujourd'hui à peu près, la Mésopotamie. Mais ses éclaireurs, si vous voulez, sont revenus lui dire il y a une épidémie dans cette région. Et à Omar de rebrousser chemin, de changer d'itinéraire. Il a dit non, on ne va pas s'introduire dans une ville, si vous voulez, dans une cité infectée, atteinte par une épidémie. Il ne faut pas exposer l'ensemble de l'armée à la mort. Et Abu Ubayda de dire Subhanallah, il s'exclamait Subhanallah, atafirru min qadarillah. Voilà, c'est très important. Atafirru min qadarillah, fuis-tu le destin d'Allah? Oh, toi, Omar, c'est Abu Ubayda qui dit à Omar, est-ce que tu es en train de fuir, d'esquiver le destin d'Allah? Toi, Omar, dans ta grandeur et dans ta valeur éthique et morale, et Omar, de le regarder avec gravité en lui disant Layta ghayraka qalaha ya Aba Ubayda innana wallahi lanafirru min qadarillahi ila qadarillah. Donc Omar il répond à Abu Ubayda, j'aurais souhaité qu'une autre personne tienne ce propos, parce que ce n'est pas digne de quelqu'un comme toi, Abu Ubayda. Ça ne convient pas à la hauteur spirituelle, au nombre d'années que tu as passé avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ton souffle s'est mélangé au souffle du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu étais censé acquérir de cette science sacrée, cette science prophétique. Comment oses-tu tenir ce genre de propos à milieu de l'islam, de la aqidah, de la foi islamique? Et il lui donne la réponse. Oui, je prends la fuite, je fuis le destin d'Allah, mais vers un autre destin. Vous voyez l'idée. Donc, on est toujours dans Mashi'at Allah. Tu vas vers ce destin, donc tu t'introduis. سمعتوني في ظلمة هذه من القوانين أيضا ça fait partie des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la voie est accessible même s'il n'y a pas la lumière, donc ça n'a rien à voir. Et ça fait partie des lois justement de cette mashi'a, cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à différencier entre les ondes sonores et les ondes lumineuses, et donc il y a différentes lois avec lesquelles on doit composer. Voilà. Et sur le registre moral et éthique, c'est du pareil au même. Allah nous dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Oui, c'est Allah qui a égaré leur cœur.
mais c'est eux qui ont au préalable fait ce choix. Lorsqu'ils ont dévié leur cœur de cette rectitude, de ce critérium, de cette boussole innée, Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait que les laisser subir cette loi. Voilà. Donc, ils ont fait le pas et Allah n'est pas là pour les empêcher, au même titre que les autres aussi qui empruntent le chemin de l'adoration et de la dévotion. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Mashi'a, en fait, il nous parle de toutes ces lois que l'homme doit respecter. Quel que soit ton choix, tu es dans le Mashi'a. C'est ça la vraie signification de Mashi'at Allah. Et elle n'a rien à voir, cette Mashi'a, avec Mashi'at Zuhair ibn Abi Sulma. C'est toujours notre cheikh qui nous parle. Zuhair ibn Abi Sulma, c'est un poète anti-islamique avant l'islam, qui disait رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. Il nous dit Mashi'at Allah n'a rien à voir avec les décrets de mort tels que exprimés par ce poète anti-islamique Zuhair ibn Abi Sulma, qui avait lui aussi son chef-d'œuvre poétique, parce que vous savez que pendant 10 siècles de vie littéraire et poétique, les Arabes ont sélectionné 10 grandes œuvres, 10 grands chefs-d'œuvre, et ils l'ont plaqué sur le rideau de Kaaba, et chaque année ils faisaient les circumambulations, les tours autour justement de ces poésies, comme l'Iliade, comme Homère, comme nous avons aussi nos Iliades et une poésie épique, une poésie courtoise. Et les hommes de lettres, les poètes de tous les pays venaient justement faire le tour, lire ces chefs-d'œuvre et juger, donc donner leur suffrage, n'est-ce pas, pour sélectionner lesquels de ces chefs-d'œuvre poétiques méritent d'être dans ce hit parade, méritent de passer la première. Voilà. Et donc, après des siècles, ils sont convenus, si vous voulez, ils ont décidé qu'il y ait 10 chefs-d'œuvre qui méritent l'intérêt de l'homme, et dans justement le chef-d'œuvre de ce Zuhair ibn Abi Sulma, et dont j'ai cité ce vers poétique, Ra'aytu, j'ai vu les décrets de la mort s'agiter aveuglément. Celui qu'il touche, il meurt, et celui qu'il rate, il bénéficie d'une longévité plus importante jusqu'à vivre ses vieux jours. Voilà. Et Cheikh Ghazali rahimahullah de nous dire que Mashi'at Allah, c'est pas le Mashi'a tel que imaginé par ce poète jahili. C'est pas Mashi'at Allah, elle est plus lumineuse, elle est plus organisée. Voilà. Et donc il n'y a aucune contrainte de l'homme dans ses choix. C'est vrai, les gens très souvent ils posent la problématique de la préscience, qui n'a rien à voir avec la volonté d'Allah, la préscience d'Allah. C'est-à-dire que Allah, il connaît tout. Avant, le savoir d'Allah ne se conjugue pas au passé, au présent, au futur. Tous les temps sont équivalents dans le savoir d'Allah. D'où justement le fait qu'on lit dans le Coran des scènes empruntées au jour du jugement dernier, combien même ce jour n'a pas encore eu lieu. Voilà. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. Ça, c'est une scène qui n'a pas encore eu lieu. Voilà. Le Shaitan, il est parmi nous, il n'est pas encore mort, il n'a pas encore foulé de ses pieds le bas-fond de l'enfer. Voilà. Et pourtant, Allah, il nous parle de Shaitan et ce discours qu'il tient à l'adresse de ces ouailles
depuis le bas-fond de l'enfer. Comment on explique ça? Tout simplement parce que le savoir d'Allah, l'omniscience d'Allah n'a pas de limite comme notre savoir à nous. Allah ce renvoi d'accusation entre les injustes, les iniques dans la sourate Saba. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. Tout un dialogue entre les opprimés, les victimes et les dictateurs, les despotes, les tyrans, en se renvoyant mutuellement les accusations, alors que on n'en est pas encore là. Mais l'omniscience d'Allah, n'est-ce pas, Allah emprunte de ces scènes qui vont avoir lieu, n'est-ce pas, et nous fait profiter justement pour nous mettre en garde. Voilà. Donc Allah omniscient, il détient cette préscience. Tout ce qui va advenir de chaque être, de chaque créature est enregistré quelque part dans un fichier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant même qu'il ne soit accompli ou commis, selon accompli, devoir ou commis péché. Mais lequel savoir, comme disent nos théologiens, il a la fonction d'un miroir. Comme lorsque tu te regardes dans un miroir, il réfléchit, il reflète, répercute ta situation. Tu ne vas pas lui en vouloir si tes cheveux sont mal coiffés, ou si tu es mal habillé, ou si les boutons de ta chemise ne correspondent pas les uns aux autres. Donc tu regardes et tu n'as que te rectifier pour avoir l'harmonie. C'est toi, c'est pas le miroir qui agit sur ta situation, mais c'est à toi de faire l'effort. Donc ilmullahi kashifun, le savoir d'Allah, il a cette fonction de miroir qui répercute, qui réfléchit ce que les gens vont faire, mais n'intervient pas, n'interfère pas, ne les contraint pas à emprunter tel chemin plutôt que tel autre chemin. Je ne sais pas si l'idée est... Voilà. J'ai d'autres exemples, mais pour essayer de raccourcir un peu et passer au deuxième point, Inch'Allah. Juste avant de passer, le verset coranique de la sourate Al-An'am, si je ne m'abuse, tu me corriges, Abdelaziz Barakallahu Fik. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. C'est un verset monumental à la fois. Justement, je vous disais tout à l'heure que le Coran s'est appesanti surtout sur l'aspect pratique de la chose et pas sur l'aspect philosophique. L'aspect philosophique, il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas solides là. C'est-à-dire que, surtout si vous lisez Zénon d'Elehad, c'est un sophiste d'avant Jésus, alayhi salam. Il a des sophismes. Sophismes, c'est des paradoxes, si vous voulez, insolubles. Il se dit, moi, pour faire le pas, il faut avoir fait la moitié du pas. Et pour faire la moitié du pas, il faut avoir fait la moitié de la moitié. Et pour faire la moitié de la moitié, il faut avoir la moitié. Et comme toute moitié est divisible par deux, quelle que soit la petitesse, voilà, pour les matheux, quel que soit le segment, la moitié trouvée, elle est divisible par deux. Et donc, on a une infinité de moitiés. Et donc, logiquement, l'infini est infranchissable. Tu ne peux pas faire, théoriquement, philosophiquement, tu ne peux pas faire le pas. Voilà. Et pourtant, lorsque tu fais le pas, tu le fais. Alors, le Coran, il ne va pas s'attarder sur l'aspect philosophique. Parce qu'on peut rester des siècles à philosopher sur le qada ou le qadar et ne pas trouver les solutions
adéquate. Mais concrètement, le Coran, parce que c'est un livre concret, pratique, à l'endroit de l'ensemble des hommes, des érudits, des docteurs, des chercheurs et des ouvriers simples, des illettrés, des analphabètes. Donc il est censé donner leur provision à chaque catégorie socio-professionnelle ou intellectuelle ou ce que vous voulez. D'où justement cet aspect pratique. Écoutez avec moi ce verset, il est magnifique en ceci qu'il nous aide à résoudre cette problématique. Donc déjà, masha'Allah, côté pédagogique, il nous dit que cette thèse, elle est adoptée par les athées, les polythéistes, les associationnistes. Donc les gens, les croyants, les vrais serviteurs d'Allah, dotés d'une clairvoyance, d'une intelligence, ils sont à milieu de cette manière de penser. Donc, il renvoie la responsabilité à Dieu. Si Dieu l'avait voulu, nous ne serions pas dans l'associationnisme, ni nous, ni nos aïeux, bisaïeux, trisaïeux, nos ancêtres. Donc, il renvoie la responsabilité à Allah dans les deux aspects, l'aspect théologique, l'aspect philosophique. Si ce n'était pas la volonté d'Allah qui a fait de nous des associationnistes, donc côté théologique, il renvoie la balle à Allah, la responsabilité. Et côté pratique aussi, côté juridique, côté droit, c'est Allah qui a fait que nous péchions, que nous commettions ces péchés, ces crimes et ces... Et Allah nous dit, ce mode de pensée, cette manière de penser, elle est commune à tous ces énergumènes, ces gens qui fuient Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'acte de penser ne mérite ce verbe que s'il est fait pour Allah, par Allah, en Allah. L'acte de penser ne mérite d'être qualifié de pensée que s'il est fait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbik. Sinon, la pensée, loin de Dieu subhanahu wa ta'ala, n'est que sophisme et lucubration. Voilà. Et donc, Allah nous dit que ces gens-là veulent responsabiliser Allah pour les crimes qui sont les leurs. Et ça, c'est le propre de tous les énergumènes comme eux. Et regardez là, la réponse, elle est magnifique. Qui parmi ces gens-là a eu accès à ces fichiers d'Allah, jalousement gardés par Allah, et dans lequel Allah mentionne sa préscience, ce que les uns vont faire et ce que les autres vont faire. Personne n'a accès. ما عنده علم، ما عنده قدرة باش يروح لهذا الكتب المحفوظة بين يدي المولى سبحانه وتعالى فيقرأ ما فيه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. Est-ce que vous avez accès à cette science divine, à ces fichiers dans lesquels sont mentionnés vos futurs actes, pensées? Pas du tout. Ils ne suivent que les conjectures, les incertitudes, et ils sont dans leur élucubration, dans leur fantasmagorie, dans leur mensonge. Voilà, c'est un verset extraordinaire qui mérite d'être revisité, médité, pour justement proposer une solution. Est-ce qu'on a le temps de parler d'une deuxième chaîne? Voilà, خليكم تناقشوا في هذه. انتم اللي قولوا لي. أنا خايف. على شحال العشاء؟ 6. نزيدوا شوية. نزيدوا شوية. Deuxième. 20 minutes. نزيدوا 10 دقائق. allez 10 دقائق ونخليه إن شاء الله للمناقشة. Une deuxième chaîne que j'ai remarqué, elle concerne beaucoup plus les musulmans que les non-musulmans, cette idée de croire que l'homme est fragile, c'est un corps habitable à merci, squattable à volonté,
tous les mauvais esprits peuvent à volonté venir squatter le corps de l'homme, et de là il sera incapable, il n'aura plus le contrôle de ses actes, donc il perd sa liberté, donc il perd sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et bizarrement, moi, ça m'intéresse pas que les gens disent ça. Moi, ce qui me met en colère, ce qui m'exaspère, c'est le fait de vouloir asseoir ça et légitimer ça par le Coran. Après, il y en a un tel s'est couché le soir ne sachant aucune langue, le matin il s'est réveillé en maîtrisant l'allemand ou le japonais. C'est pas mon affaire. Moi, je suis pas un psychiatre, je suis pas spécialiste dans la schizophrénie, dans ces trucs. Voilà. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de tout faire pour pas le salir, le corrompre, faire passer des superstitions humaines, une pensée magique qui n'a rien à voir avec le Coran, ni avec la sunna du prophète, pour des vérités coraniques. Voilà. Et dans tout le Coran, 6226 versets, on ne trouve aucun verset sinon un verset qui ne parle pas du tout de djinn, ni de cette idée de corps hanté, de maison hantée, de djinns qui ont donné l'assaut sur les êtres humains. Et Dieu sait que j'en reçois pas mal, mais alhamdoulilah, je n'en reçois plus parce que je deviens de plus en plus intransigeant et intolérant en la matière. Elle m'appelle une fille, il n'y a pas longtemps, Shir, je vais vous poser une question. Je ne conduisais pas, j'étais à côté du chauffeur. Je dis, allez-y, succinctement, parce que je suis en route avec des amis. Elle me dit, donc elle lâche une phrase, et tellement c'était loin de mes préoccupations, de mon rayon, si vous voulez, parce que psychologiquement on sélectionne, si vous voulez, sans le vouloir. J'ai pas entendu, psychologiquement j'ai pas entendu. Elle était audible, mais tellement elle était dans la pensée magique, dans des trucs qui me dépassent, j'ai pas pu entendre. Et lorsque j'ai bien insisté, j'ai pu l'entendre dire, je suis marié à un djinn, et elle a voulu enchaîner. Là, moi déjà avec les ins, avec les hommes je m'en sors pas, je suis débordé, je suis dépassé. Voilà, avec le taux de divorce en recrudescence, plus de 50% des ménages explosent et on ne leur trouve pas de quelque culture que ce soit, les Français souches ou nous Français fraîchement établis, c'est pas, le divorce il touche toutes les catégories et toutes les strates de l'identité française, et on n'arrive pas à trouver des solutions à ce problème. De là à aller fourrer mon nez et vouloir faire de la médiation entre des djinns et des ins, c'est pas du tout mon truc, ça m'échappe honnêtement. C'est pour moi, c'est X-Files, c'est science-fiction, voilà. Et tout cela se fait au nom du Coran, et on trouve le verset Innal ladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ila akhir al-aya min surat al-Baqarah. Voilà, je vais m'attarder un peu sur elle est très importante. Barakallahu fikum, essayez de vous concentrer pour qu'on comprenne, Inch'Allah, l'essentiel du message. Allah, et là, si vous voulez, on va faire de l'exégèse en direct, ensemble, Inch'Allah. Donc, je vais penser à haute voix pour vous permettre de voir comment j'approche les textes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le contexte, il ne parle pas du tout de djinn. Il parle de riba. Et tout le contexte, il parle de générosité, dedans. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. Des paragraphes entiers, des pages et des pages, nous entretenaient sur cet élan de générosité qui doit animer le croyant, le cheminant vers Allah. L'essentiel d'un croyant, c'est d'être dans le don, dans la charité, dans le partage. Voilà l'idée sous-jacente et accessoirement, Allah, il nous parle d'une
d'un dysfonctionnement qui touche l'argent, parce qu'on parle de dépenser l'argent, d'être scrupuleux dans la manière de le gagner. C'est très important. Voilà. Et donc là, il nous dit qu'il y a une manière de gagner l'argent qui est prohibée, proscrite. Elle est condamnable, voire celui qui la pratique déclare la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le riba, c'est l'usure. D'où justement, inna alladhina ya'kuluna riba, ça parle de riba. Voilà. Inna, ça parle Allah, donc ism inna, c'est ya'kulun riba. Il va nous parler de riba. Pourquoi on veut le faire parler de djinn, alors que Allah, l'élan, avant ce texte, après tout le contexte nous parle d'argent, d'être dans le partage. Et là, il voulait, Allah, nous parler d'un dysfonctionnement qui touche notre manière de gagner l'argent, c'est la pratique usuraire. Et il nous dit, ceux qui consomment cette usure, qui pratiquent l'usure, seront court, moyen, long terme, ici-bas et dans l'au-delà aussi, pourquoi pas, à l'image de cette personne qui a été fracassée par le djinn. Donc il parle de riba. Après, on va se poser la question, comment se fait-il que Allah nous parle de djinn qui agresse physiquement? Parce que là, il y a takhabbatu. Shaytanu min al-mas. Comment se fait-il que Allah, tout au long du Coran, n'ait jamais fait allusion, de loin ou de près, à ce contact physique entre les êtres humains et les djinns, sauf ici? Eh bien, tout simplement, Allah, il emprunte de l'imaginaire collectif des Arabes une idée bien ancrée, ensouchée, n'est-ce pas, comme s'il s'agissait d'une réalité, et il l'utilise pour leur faire exécrer, dégoûter de la pratique usuraire, parce qu'eux, dans leur imaginaire culturel, n'est-ce pas, ils ont cette notion que le djinn, il peut te croiser, tel parmi les compagnons a été assassiné par les djinns. On trouve de trifet, même dans les livres dignes de ce nom sur Sahaba, on trouve c'est tel parmi les compagnons a été assassiné par... On lui a fait un faux barrage, les djinns, les voyous, parmi les djinns lui ont fait un faux barrage et ils l'ont assassiné. C'est du takhrif ça. Allah, lorsqu'il nous parle de shaitan, au grand jamais, il nous parle d'attaque physique. Moi, j'aurais aimé que shaitan m'attaque physiquement. Moi, mon problème avec shaitan, c'est qu'il ait accès à mon cœur lorsque je baisse la garde, il s'introduit dans mon cœur, il me manipule, il met sa pollution, n'est-ce pas, il me dévie de la rectitude. C'est ça la vocation de Shaitan. Voilà. Et lui-même, il le reconnaît. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Et je n'avais sur vous aucune emprise, sinon celle de vous envoyer faire part des invitations et vous de répondre présent. D'embellir le mal, de cafouiller le juste, de flouter le vrai. Voilà, lui, il travaille sur les apparences, sur le mode de la séduction. Voilà. Jamais il n'a accès au physique. Shaitan n'est pas un karatman ou il fait des arts martiaux. Et si c'était sa vocation, ça aurait été quelque chose de bénin. Alhamdulillah, يضربك الشاويش ما المهم ما يضرليش قلبي ولا لا ما يحرفليش العقل تاعي. شنو يضربني؟ ماهوش غير الشيطان، انا نخرج منها يقدر يحكمني واحد من يعطيني طريحه. سي با ومن بعد c'est pas aussi grave. Le plus grave, c'est qu'il te dévie du droit chemin. ولا تجد أكثرهم شاكرين, comme il a menacé Adam et sa descendance. Donc, Shaitan lui-même, il se démarque. Il dit que ma vocation s'arrête là. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا. Vous savez, dans le arabiya, même en français, quand il y a la conjonction de ces deux particules, la négation plus l'exception,
ça produit l'exhaustivité. La liste est fermée. Nafi, zaid istithna, tufidan al-hasr, في اللغة العربية وفي الفرنسية وفي اللغات الكل. وما كان لي, وما c'est النفي, عليكم من سلطان إلا, l'exception, sauf. Et je n'avais, de la négation, sur vous, ou d'emprise, d'influence sur vous, sinon, l'exception, sinon, donc négation plus exception, doivent produire conjointement une liste fermée. C'est quoi la liste fermée de la vocation de chef? Je n'ai pas une autre possibilité que celle-là. Je vous invite et vous répondez présent. Je ne vous attaque pas physiquement. Nulle part, je ne sais pas si vous me suivez dans ce... C'est le Coran. Là, on est en train de parler du Coran. Donc, je reviens à mon verset de Sourate Al-Baqarah. Donc, je disais que Allah a emprunté de l'imaginaire. Et vous aurez raison si quelqu'un parmi vous me pose la question, mais est-ce que ça s'est fait par ailleurs dans le Coran que Allah fasse recours à l'imaginaire de la communauté, c'est pas, emprunte une idée ancrée, un préjugé, un présupposé, n'est-ce pas, faux par ailleurs, et il l'utilise pour des fins pédagogiques. Je dis oui, plusieurs occurrences, et je vais vous en faire part, Inch'Allah. Donc, celle-là c'est la première. La deuxième, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de shajarat al-zaqqum. Shajarat, c'est un arbuste, n'est-ce pas, petit arbre qui pousse dans le bas-fond de l'enfer. Allah nous dit que tal'uhu, c'est pour gens, le début de ces fruits, hein, ressemble aux têtes sataniques. Est-ce que les Arabes de l'époque qui ont assisté à la révélation coranique connaissaient le portrait physiologique de Shaitan? Est-ce qu'ils le connaissaient? Allah nous dit Yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. C'est Allah qui dit. Lui, il vous voit ainsi que les siens, ses acolytes, de là où vous ne pouvez pas les voir. Vous lui êtes accessible et pas le contraire. On ne peut pas le voir. Donc, l'arabe ou l'ajam n'ont pas une idée réelle, concrète de Shaitan, mais c'est leur poésie. Vous trouvez dans la poésie arabe plein de su'lat, al-ghul, et des portraits donnés par les poètes arabes, n'est-ce pas, qui sont devenus, à force de se les raconter de génération en génération, des préjugés ancrés, ensouchés dans l'imaginaire des Arabes de l'époque. Et Allah n'hésite pas d'utiliser ces images, quand bien même elles n'étaient pas réelles, parce que lui-même nous dit que Shaitan, personne ne le connaît. Voilà. Mais les Arabes avaient fait dans leur poésie un portrait, fictif, produit de leur imagination de Shaitan. Et Allah, pour leur expliquer, pour leur faire peur de l'enfer, les arbustes qui poussent dans le bas-fond de l'enfer avec des fruits qui ne sont pas propres à la consommation. Déjà, leur aspect esthétique ne donne pas envie de les consommer, parce que ça ressemble aux têtes de Shaitan, tu vois. On dit tête de Turc, c'est pas les têtes de Turc. Les Turcs sont des hommes parmi les plus beaux du monde, non? Vous connaissez des Turcs, non? Inch'Allah, Jamal. Mais on dit tête de Turc, la culture française aussi, on dit tête de Turc. Est-ce que le Turc a une tête plus repoussante qu'une tête maghrébine ou arienne ou caucasienne? Pas du tout. C'est des produits culturels, n'est-ce pas, que les gens utilisent et pas davantage. Je ne sais pas si vous me suivez sur ce point. Un autre point, et je termine sur ça parce que je juge qu'il est très important, et beaucoup de sœurs m'ont interpellé sur ce passage coranique qui est revenu plusieurs fois dans le Coran. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Allah il parle de la gente féminine. Il dit que ces femmes-là ont évolué
dans un monde de bisounours, n'est-ce pas, loin des problématiques de la vie, dorloté, super protégé, voilà. Hilya, c'est la parure, et elles n'ont d'autres soucis ni de préoccupations sinon le paraître, Hilya, et lorsqu'elles sont dans une situation de contradiction, elles perdent très rapidement le self-control et elles s'agitent, elles se mettent en colère. Est-ce que ça, c'est le propre de toute femme? Eh bien, lorsqu'on voit le contexte du Coran, on voit encore une fois qu'il s'agit là aussi d'une image de la femme telle que les Arabes, dans leur poésie, ont élaboré, n'est-ce pas? Voilà. C'est lorsque les polythéistes ont attribué à Allah les anges, et ils ont dit sont les filles d'Allah. Et Allah de les reprendre. Non seulement c'est une aberration d'attribuer à Allah une filiation, c'est grave ici, mais Allah il va jusqu'au bout. C'est une pédagogie aussi à notre endroit de pas sélectionner les problématiques. Quand quelqu'un vient avec une problématique, même si elle te paraît bidon, chez la personne interlocutrice, elle a de la valeur, tu te dois d'essayer de la faire dissiper cet équivoque, n'est-ce pas? Moi, c'est vrai, plein de trucs que les gens me soumettent, je les considère comme des non-lieux, des trucs, mais il ne faut pas être dans cet orgueil, dans cet esprit aristocratique et descendre au niveau des gens. Ce qui te paraît, toi, une évidence, il se peut que pour une autre personne paraisse quelque chose d'insurmontable. Et Allah, justement, nous apprend ça. Même des futilités, il va jusqu'au bout dans la démonstration et la contre-démonstration. Et donc, non seulement ils attribuent à Allah les anges, et ils les attribuent aux anges le sexe féminin. Allah leur dit, comment se fait-il que vous, qui sous-évaluez, sous-estimez la femme, dans le même contexte, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Un verset extraordinaire. Et donc, lorsqu'on fait l'annonce à quelqu'un qu'il a eu une fille, il déprime et son teint change. Il est obscur, il est ténébreux, il suffoque sous le poids de cette annonce qu'il juge dramatique, tragédique dans sa vie, parce qu'il a eu une fille. Il évite les gens, il ne veut pas les croiser pour ne pas être critiqué pour une chose qu'il n'a pas choisie. C'est Allah qui nous donne des filles, des garçons, ou des filles, des garçons en même temps, des jumeaux, voilà. Et Allah de faire tomber le verdict. Quel jugement abject, quel jugement éloigné de la justice et de la vérité. Et dans le contexte, Allah, il nous parle de ça, de justement tous ces clichés, ces préjugés développés par les Arabes de l'époque et qui ont fait que la femme soit un sous-homme, un infra-humain. Voilà. Est-ce que Allah adhère à cette manière de voir? Il faut lire le Coran dans son entièreté, parce qu'il n'y a que l'ensemble qui fait sens. Sinon, notre exégèse, si on prend verset par verset, on risque de faire dire au Coran des énormités, des grossièretés, je vous jure, si on prend verset par verset. Il n'y a que la vue d'ensemble qui fait sens. L'exégèse fragmentée, atomisée, c'est une exégèse au tafsir. C'est une exégèse qui ne rend pas service au Coran Karim, voire qui lui fait dire
des choses à l'opposé des principes du Coran, tels que ici Allah ne parle pas de cette manière de la femme, mais juste il emprunte, il leur dit, vous qui jugez mal la femme, qui pensez qu'elle a évolué dans la parure et qu'elle n'est même pas capable de mener une discussion jusqu'au bout sans s'énerver et se mettre en colère, n'est-ce pas? Donc, ce que vous jugez comme un infra-humain, n'est-ce pas, vous l'attribuez aux anges que vous attribuez à Allah. C'est ça la vue d'ensemble. Mais si tu prends le verset, bien sûr, tu les miettes, bien sûr, il donne ce sens. Et les sœurs, le Coran nous a dit, le Coran, et comment faire avec les féministes? Mais prenez le temps de lire votre Coran. Il ne faut pas extraire, décontextualiser le verset de son contexte et venir me dire le Coran. Non, ce n'est pas le Coran qui a dit, c'est toi qui as dit. Le Coran, il dit, lorsque tu le lis dans son entièreté, mais sinon, لم يقل ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ربك ويل للمصلين. Rabbi, il n'a jamais dit dans le Coran ويل للأولى سكروا. Sakaru, ceux qui picolent. Jamais il n'a dit gare à ceux qui picolent, mais il a dit gare à ceux qui font la prière. Mais c'est vrai, ويل للمصلين, ça existe dans le Coran, mais il faut la prendre dans son contexte. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Si tu zappes le reste, bien sûr, للمصلي واللي مشكلة يروح الجهنم, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est la dimension, si vous voulez, anthropologique du Coran. C'est la dimension culturelle qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on fait l'exégèse du Coran. Très rapidement, donc cette idée que le djinn nous habite, nous frappe, c'est n'importe quoi. Les djinns, ça existe, ils ont leur sharia, ils ont leur mode de vie, et entre nous et eux, il y a une étanchéité. Et Allah a fait que nous soyons plus vénérables, plus dignes, plus intelligents que cette sous-race par rapport à la nôtre. Et c'est justement notre faiblesse, notre léthargie, notre lâcheté qui fait que, il est vrai, un certain nombre de ces djinns prennent de la valeur, s'enorgueillissent, n'est-ce pas? Même ce qui n'est pas tranquille, ou tranquille, il y a une terrasse, quelqu'un qui est sur une terrasse, et à chaque fois que tu passes à côté de lui, tu prends la fuite. Au début, il ne va pas comprendre, à deuxième, à troisième fois, il va se dire, même s'il n'avait, le pauvre, aucune intention de te nuire, mais lorsqu'il te voit comme ça, le fuir et avoir peur de lui, à la quatrième, cinquième fois, il va te traquer et te prendre ton portefeuille. Voilà. Et ça, on le retrouve dans le Coran. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et il y avait justement des énergumènes, des lâches parmi les hommes qui se pliaient, se courbaient devant un certain nombre de djinns. Et cette manière de faire, parce que lorsque tu courbes le dos, on te monte, on ne pourra jamais monter, chevaucher quelqu'un qui est debout. Dès que tu te courbes, les gens peuvent te chevaucher. Donc justement, ces hommes parmi nous se courbent et les djinns, ils viennent les utiliser comme monture. Ils viennent les chevaucher, donc ils leur donnent de la graine, comme on dit. Voilà. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا فَزَادُوهُمْ تَكَبُّرًا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Si vous avez des questions ou des